हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट गिल्स मैंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 2020 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ, ਈ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ www.gillsmentortest.com ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਕੇजेस ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਜੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਵਜੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है, तो हर लैक्चर के टाइम बने हुए हैं। अपना बैल आइकन को जरूर प्रेस करके रखो ताकि हर नवे लैक्चर की नोटिफिकेशन थानू मिले। तो उम्मीद की जा रही है फॉर्म बहुत ही जल्द निकलणगे, इसलिए तुसी मायूस नहीं होना। फॉर्म निकलन की वेट नहीं करनी, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। तुसी खुद देखो तुसी किन्ने प्रिपेयर हो। जो अज फॉर्म निकल जाए कल तुसी पेपर देन जा सकते हो? नहीं। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਕੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਜੀਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਥਸ ਹੋ ਗਈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप करन जा रहे हैं मॉडर्न हिस्टरी का 3rd लैक्चर। तो ये आप टॉपिक की करांगे रिवोल्ट ऑफ 1857। की टॉपिक करन जा रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ए टॉपिक नू स्टार्ट करन तो पहले थोड़ी जी मैं तुहानू पिछली करवा देवां कि आप पिछला रिवाइज करवा दें कि आप कीता सी, क्योंकि तुसीं तो रिवाइज किया नहीं होएगा। मेरी ड्यूटी है रिवाइज करवाना, तो मैं तुहानू करवा दिंदी हां क्योंकि लैक्चर काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। देखो लास्ट आप डिस्कस किया कि ब्रिटिश की की पॉलिसीज़ ने, जिद्दां कि सबसिडरी अलायंस ते डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे आप डिस्कस किया। उहदे च आपां की डिस्कस किया कि पॉलिसी हुंदी की है, किहदे द्वारा लियाई गई सी, की हर चीज़ की सी। तुहाडा अज दा पहला क्वेश्चन की है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी किहदे द्वारा लियाई गई सी ते सबसिडरी अलायंस पॉलिसी किहदे द्वारा लियाई गई सी। दोनों क्वेश्चनस के मैनूं आंसर देने ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किहदे द्वारा इंट्रोड्यूस की गई सी ते सबसिडरी अलायंस किहदे द्वारा इंट्रोड्यूस की गई सी। जिन्होंने इन्हां दे आंसर नहीं पता पिछले लैक्चर देख लो। किद्दां देखोगे, गिल्स मैंटोर दे प्लेलिस्ट ते जाना वै, उत्थे तुहानूं लैक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, हुण ए पॉलिसीज़ तो पहले आप डिस्कस किया सी किद्दां ब्रिटिशर्स अपने भारत दे विच किद्दां पावर्स नूं उन्होंने किया ओवरकम किया, यूरोपियन पावर्स नूं कॉन्क्वेस्ट किया, जिद्दां कि डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ दे अपने कब्जे विच किया। फिर उस तो बाद प्रिंसली स्टेट्स अपनियां मराठा, मैसूर, बंगाल नूं किया। यह सब चीज़ां की आप डिस्कस कर चुके हुए हैं। हुण अज आपां करांगे रिवोल्ट ऑफ 1857। बिल्कुल सीरीज़ विच मैं तुहानूं मॉडर्न हिस्टरी करवा रही हूँ डिटेल दे विच, ताकि ना कि सिर्फ तुहाडे पटवारी लिए हैल्पफुल होवे बल्कि तुहाडे कोई भी तुहाडा PPSC दे एग्जाम आ, PPSC दे हुणे पोस्ट भी निकलियां हैगियां ने, कोई भी तुहाडा एग्जाम आ वो तुहाडा इहदे विच कवर हो जाए। अगर आप एक बार थ्योरी अच्छी तरह कर ली ना तो फिर अपने को क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ही जल्द हो जाते हैं। ठीक है, तुसीं खुद देखोगे लैक्चर विच भी मैं एंड विच क्वेश्चनस दिते होंगे। अगर तुसीं लैक्चर ध्यान नाल सुनोगे तो क्वेश्चन के आंसर्स तुसीं बहुत ही इमीडिएट दे दोगे। देखो MCQs जिन्ने मर्जी करते जाओ पॉलिटी हिस्टरी दे, पर जो तुहानूं डिटेल विच नहीं पता ना चीज़ों का, फिर वो क्वेश्चन अगर इधर उधर घुमा के आ जाए ना औखा हो जाता करना। ठीक है, तो मैं की चाहती हूँ कि तुसीं हर चीज़ ईजी वे नाल करो। उस तो बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण की सीगा। पहला सीगा कि रूट्स ऑफ मीरठ रूट्स ऑफ मीरठ सीगे, तो इनू आपां कहने स्पोए म्यूटिनिटी। की कहने आपां? स्पोए म्यूटिनिटी कहने आपां। ठीक है, स्पोए म्यूटिनिटी मतलब स्पोए म्यूटिनिटी समझ रहे हो ना। उस तो बाद की ब्रिटिश ने अपनी फाउंडेशन ये थ्रू बनाई सी, मतलब पीपल नूं लोकां नूं पता लग गया सीगा कि किद्दां ब्रिटिशर्स अपने इंडिया नूं एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, किद्दां ब्रिटिशर्स अपने इंडिया नूं एक्सप्लॉयट कर रहे हैं।
ਤੇ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵੋਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵੋਲਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਕੋਜ਼ਿਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਜ਼ਿਸ ਕਿਉਂ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ੋ ਰਿਲੀਜਨਸ ਤੇ ਮਿਲਿਟਰੀ ਕੋਜ਼ਿਸ। ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਸ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੋਕ ਆਊਟ ਆਫ ਸਪੋਏ ਮਿਊਟੀਨਿਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕ ਆਊਟ ਹੋਣਾ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕ ਆਊਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਹੁਣ 1857 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਟੀਨਿਟੀ ਆਫ ਸਪੋਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵੋਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਏ ਮਿਊਟੀਨਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦੀ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦੀ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਲਤ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ। ਦੂਸਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਰਡ ਵੈਸਲੇ, ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਬਚਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨ, ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ओरिजिनल ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੂੰਦੂ ਪੰਤ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ओरिजिनल ਨੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂੰਦੂ ਪੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਨ ਸੀਗਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ, ਬਾਜੀਰਾਓ 2 ਦਾ ਸਨ ਸੀ, ਬਾਜੀਰਾਓ 2 ਦਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅਵਧ ਦੀ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਵਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਦੋਂ? 1856 ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਵਧ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਨੈਕਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨੈਕਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ? ਹੋਲਡ ਇਟ ਡਾਊਨ। ਐਨੈਕਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਆ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੀ? ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਦੋਂ? 1786, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ, ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੀ ਆ ਦੇਣਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ? ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਡ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬॉयकॉट ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਇਵਿਕਟ ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕਾਰਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸਤੀ। ਸਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1829 ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ? ਗਰਲਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਜ਼ਿਸ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਜ਼ ਆ ਗਏ? ਮਿਲਿਟਰੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕਰ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਿਲਿਟਰੀ ਕੋਜ਼। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆਇਆ? ਮਿਲਿਟਰੀ ਕੋਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਏ ਕੋਜ਼ਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਪੋਏ ਮਤਲਬ ਸਪੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਪਾਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਪਾਹੀਆਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਿਟਰੀ ਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਏ ਕੋਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੋਲਜਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ? ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਬੋਨ ਡਸਟ ਨੂੰ ਆਟਾ ਤੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਨ ਦੀ ਡਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਟਾ ਤੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਨ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦਾ? ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਐਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਓ ਮੀਟ ਤੇ ਪਿਗ ਫੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਾਓ ਮੀਟ ਤੇ ਪਿਗ ਦੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਓ ਮੀਟ ਤੇ ਪਿਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੀਫ ਐਂਡ ਪੋਕ। ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਆਂਦਾ ਕਿ what was the immediate reason of revolt of 1857, ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਓ ਦੇ ਮੀਟ ਤੇ ਪਿਗ ਦੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੀਫ ਐਂਡ ਪੋਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੋਜ਼ਿਸ ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦ ਗ੍ਰੀਸ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਿਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਗਨ ਕੰਸਿਸਟਿਡ ਆਫ ਬੀਫ ਐਂਡ ਪਿਗ ਮੀਟ। ਜੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਮੀਡੀਏਟ
ਕੋਜ਼ ਰਿਹਾ ਵੈ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦਾ। ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੈਬਰਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਬ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਆਪਣਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਰਨਲ ਸਰਵਿਸ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ 1857। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਕਾਸਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਜਰਨਲ ਸਰਵਿਸ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਡ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਐਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ? ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਆਂਦਾ ਵੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੈ 29 ਮਾਰਚ। ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ 1857 ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਬੈਕਪੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ? ਬ੍ਰੈਕਪੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ? 29 ਮਾਰਚ 1857 ਨੂੰ। ਆਰਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਰਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੀਸੈਂਟ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੀਸੈਂਟ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਲੋਗਨ? ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੀਸੈਂਟ ਇਨ यूनिफॉर्म किहदे द्वारा बोली गई है? मंगल पांडे दे द्वारा। ठीक है, समझ लग गई ये चीज़। हुण की है कि किहड़ी जगह ते किहड़े रूलर ने की है रिवोल्ट नूं शुरू किया ते किहदे द्वारा की है इनू के दबाण दी कोशिश की गई सी। ਇਹ नीचे टेबल दे विच की है क्वेश्चनस है आंदे ने ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किद्दां आंदे ने? दिल्ली विच किहड़े रूलर सी? बहादुर शाह टू ते भगत खान। कौन? बहादुर शाह टू ते भगत खान। किहदे द्वारा अपोज किया गया सी? जनरल जॉन निकोलसन दे द्वारा। ठीक है, बहादुर शाह टू ते जनरल भगत खान। कानपुर विच किहदे द्वारा? नाना साहेब ते तांत्या टोपे ने। ते किहदे द्वारा किया गया सी अपोज? कॉलिन कैंपबेल ने। तांत्या टोपे दा रियल नेम की सी? तांत्या टोपे दा रियल नेम सी राम
रामचंद्र बदुरंग। नाम याद रखना है, रियल नेम ऑफ तांत्या टोपे वॉज रामचंद्र बदुरंग। उस तो बाद लखनऊ विच बेगम हजरत महल किहदे द्वारा अपोज किया गया सी, किहदे द्वारा सप्रैस की गई सी, कॉलिन कैंपबेल दे द्वारा। झांसी रानी लक्ष्मीबाई किहदे द्वारा, ह्यूज रोज दे द्वारा। ਇਹਦੇ चो की है क्वेश्चन आंदा ही आंदा, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इत्थे भी ह्यूज रोज ने इस टाइम की किया सी झांसी दे लई, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी की रानी। मतलब वो सारी जंग विच की है एक उही सीगी जो लग रही सी, बहुत ही बहादुरी नाल किया लड़ रही सी रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, ठीक है। तो किहड़ी बैटल हुई सी, बैटल ऑफ ग्वालियर विच की है, जो कि 1858 विच, जून 1858 विच बैटल ऑफ ग्वालियर विच रानी लक्ष्मीबाई दी की है डैथ हो गई सी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई दी की है डैथ हो गई सी। मतलब उन्हों का की कहने का की कारण सी कि ओनली मैन सी अमंग द रिबेल्स जो कि किया बहुत ही वधिया तरह किया लड़ रहे सी। उस तो बाद आंदा अपने जगदीशपुर की कहने आप बिहार, जगदीशपुर की है बिहार। ठीक है, जगदीशपुर बिहार। कंवर सिंह ते अमर सिंह, कौन सी, कंवर सिंह ते अमर सिंह। ते किहदे द्वारा सप्रैस करने की कोशिश की गई सी, विलियम टेलर बारे ते विंसेंट आयर के द्वारा। एक अपना आया इलाहाबाद, इत्थे लिखिया नहीं होया, मैं इहदे विच लिख रही हाँ इलाहाबाद, इलाहाबाद। उहदे विच कौन सी, लियाकत अली जो कि रहे ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे ने पाकिस्तान दे। कौन रहे ने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे ने पाकिस्तान दे। किहदे द्वारा सप्रैस करने की कीती गई सी, कर्नल नील दे द्वारा। तो कुछ होर लीडर सीगे, मौलवी अहमदुल्ला जो कि फिजाबाद तो लड़ रहे सीगे, रिवोल्ट कर रहे थे, अजमहुल्ला खान फतेहपुर तो, देवी सिंह मथुरा तो, खान बहादुर खान बरेली तो, ते कदम सिंह मेरठ तो। ठीक है, ए कुछ होर लीडर सीगे जो कि है 1857 की रिवोल्ट नूं की है लड़ रहे सी। देखो इन्हां नूं तुहानूं क्या रट्टा मारो, याद करो, 2-3 बारी वीडियो ने देखो, याद हो जाएंगे। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ एज इट इज़ नेम्स याद करने पैणगे क्योंकि क्वेश्चनस आंदा वा, मैं बार बार कर रही हूँ, क्वेश्चन आंदे हैगे ने ਇਹਦੇ चो। उस तो बाद कारण की रहा, रिवोल्ट ऑफ 1857 ਦਾ फेल हो गई सी, ਉਹਦਾ कारण की रहा। पहला कारण सी पुअर ऑर्गेनाइजेशन। पुअर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब की है, ਜਦੋਂ ਇਹ रिवोल्ट लड़ी जा रही सी, मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया गया सी वधिया ढंग नाल कि पहला असी ए वाला इवेंट होएगा, पहले ए इवेंट होएगा, इसलिए की है रिवोल्ट की है फेल हो गई सी। लैक ऑफ नैशनलिज्म, हुण लैक ऑफ नैशनलिज्म क्यों किया जाता है, लैक ऑफ नैशनलिज्म इसलिए नहीं किया जाता, कि हाँ जी नैशनलिज्म की फीलिंग नहीं सी, फीलिंग सब विच सी कि आपां नूं आज़ादी चाहिए है, पर की गल सीगी कि यूनिटी नहीं आई, की सी यूनिटी नहीं आई। हर कोई दा, हर किसी का जिहड़ा कारण सी रिवोल्ट लड़न दा इक्को नहीं सी, सब दा कारण की सी अपना अपना सीगा। ठीक है, सब दा कारण की सी अपना अपना सी, ते ऐ की है पूरे देश विच नहीं फैल पाया, की सी पूरे देश विच की आ नहीं फैल पाया। हुण इहदे विच जिहड़े अपने चीफ सिख सी पंजाब दे, निज़म ऑफ हैदराबाद सी, होलकर ऑफ इंदौर सी, उन्होंने की है ये रिवोल्ट विच पार्टिसिपेट ही नहीं किया सीगा। ठीक है, किसी का कॉमन गोल या किसी की कॉमन मोटिवेशन नहीं सी इस लड़ाई नूं लड़न लिए, सब की है अपने अपने मोटिव्स लिए की है लड़ रहे सी। ठीक है, एक रीजन नहीं बनया। ऐ सब की रहे ने कारण रहे ने 1857 के रिवोल्ट नूं फेल होने दे। ठीक है, फेल होने दे ऐ की कारण रहे ने। हुण इंपैक्ट की रहा इस रिवोल्ट का, मतलब इंपैक्ट मतलब इस रिवोल्ट करके की चेंज आए देश दे विच, किहड़े किया चेंज आए। पहला चेंज की सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नूं की विड्रॉन कर लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नूं किया विड्रॉन कर लिया, जो कि है सब तो वड्डा कारण रहा है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होने लग गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किया शुरू करती। उस तो बाद क्या आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की है अबॉलिश हो गई, तो जो अपना इंडिया सी, अपना भारत सी, डायरैक्टली किहदे अंडर आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। उस टाइम कौन सी, क्वीन की प्रोक्लेमेशन सी ना, क्वीन एलिजाबेथ I सीगे। ठीक है, कदों इलाहाबाद दरबार दे विच लॉर्ड कैनिंग के अंडर 1 नवंबर 1858 विच किया डायरैक्टली किया अपना इंडिया की है ईस्ट इंडिया कंपनी तो हट के
ब्रिटिश क्राउन दे की अंडर चला गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन दे अंडर चला गया। तो उस तो बाद की होया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बन गए वायसरॉय ऑफ इंडिया का नाम देता। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਪਾਧੀ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰॉय ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਵਾਇਸरॉय ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਲॉर्ड ਕੈਨਿੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲॉर्ड ਕੈਨਿੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ 1860 ਵਿੱਚ ਕੀਆ लॉर्ड कैनिंग ने पहली बारी इंडिया विच अपना किया बजट किया पास किया सी। इंडिया विच अपना किया बजट पास किया सी। इस तो बाद एक चीज़ होर हुई सी कि कोई अनैक्सेशन नहीं होएगी, कोई भी किया अनैक्सेशन नहीं होएगी। पेशवाशिप ते मुगल रूल का की है खत्म हो गई सी। पेशवाशिप ते मुगल रूल की है अंत हो गया सी। एक होर कारण रहा सी जिहड़ी सैकटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन की है क्रिएट कर ली गई सी। क्वेश्चन आंदा है सैकटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन किहड़े रिवोल्ट तो बाद की गई सी? 1857 के रिवोल्ट तो बाद क्रिएट की सी सैकटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन। तो इस पोजीशन के अंदर क्वीन हैड होंदी सी, तो बाद की आंदे सी वायसरॉय। पहले सैकटरी ऑफ स्टेट कौन रहे ने? चार्ल्स वुड। क्वेश्चन आ जाता वा पहले सैकटरी ऑफ स्टेट कौन रहे ने? चार्ल्स वुड रहे ने। कौन रहे ने? चार्ल्स वुड। ठीक है, जिन्होंने नाम तो वुड्स डिस्पैच आया सी 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੀ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼? 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਕਟਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਕਟਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास। कैलकटा दी 1857, बॉम्बे दी भी 1857 ते मद्रास दी 1858। क्लियर? अगर क्वेश्चन एक आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? जो भी ਤੁਹਾਡੇ इंपैक्ट ने रिवोल्ट ऑफ 1857 दे वो सारे की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दे आ जाते हैं। क्लीयर हुई चीज़ां? एक्ट अगर मैं तुहानूं पुछ ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दे की इंपैक्ट सी, उहदे विच की रिजल्ट सीगे, वो की आंसर होएगा तुहाडा सारा जो भी तुहानूं मैं इंपैक्ट दसे ने 1857 दे। क्लीयर? क्लीयर हुई? हुण कुछ की आए सी स्लोगन्स। की आए सी? स्लोगन्स। स्लोगन्स की सी? आरसी मौजूदार, आरसी मौजूदार के द्वारा की किया गया सी? नाइदर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर अ वॉर ऑफ रिलीजन। ना ही है इंडिपेंडेंस की वॉर सीगी ते ना ही है कोई रिलीजन की वॉर सीगी। ठीक है, याद रखने स्लोगन्स। उस तो बाद आया सी जॉन सिलसिले के द्वारा की गया सी? इट इज़ जस्ट अ स्पॉय म्यूटनिटी, मतलब है सिपाहियों की द्वारा की है रिवोल्ट की गई सी। सब तो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वी डी सावरकर। वी.डी. सावरकर की किया गया सी? रिवोल्ट ऑफ 1857 की है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एक बुक लिखी गई सी 1857 उदों किहदे द्वारा? एस.एन. सेन के द्वारा। किहदे द्वारा? एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई सी। तो उन्होंने द्वारा होर की किया गया सी? एस.एन. सेन के द्वारा यह जो कि लड़ाई सीगी रिलीजन के करके शुरू हुई सी, पर खत्म कित्थे हुई? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से खत्म कित्थे हुई? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिए। ऐसी अपना रिवोल्ट ऑफ 1857। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई भी सिंगल डाउट भी हैगा वै तुसी मैनू की है कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके पूछना है, शर्माना नहीं है। ऐ नहीं कहना कि मेरा डाउट की है, कुछ नहीं है। हर बच्चे का डाउट की होंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंदा वै। मैं लैक्चरस की तुहाडे लिए बनवा रही हाँ, तुहानू क्लीयर होना चाहिए। मेरा मेन मोटिव की है तुहानू सबनू की है क्लीयर करना। जे क्लीयर है कमेंट बॉक्स विच की है कमेंट करके लिखना है हाँ जी मैम सानू रिवोल्ट ऑफ 1857 की है क्लीयर है। हुण नीचे कुछ क्वेश्चन है जिन्हां दे आंसर्स मैं तुहानू नहीं दसांगी। 2 आंसर्स है पर मैं नहीं दसने, तुसी दसने ने आउट ऑफ किन्ने मार्क्स तुहाडे बने ने।
ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਸੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ, ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ, ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੀਆ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1857 to 59? ऑथर कौन से इस बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? कार्ल मार्क्स, सेहद अहमद खान, आसी मंजूदार, एस.एन. सेन। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कौन की है? एदे ऑथर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद बराउत इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? उत्तर प्रदेश तो बरौत तो कौन रिवोल्ट लड़ रहा सी? शाह महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, तांत्या टोपे, वीर कंवर सिंह। ठीक है, हुण ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬਰੌਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤਾਂਤਿਆ ਟੋਪੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ, who among the following British officials suppressed the revolt of Jhansi? ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਕੀ ਆ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਹੈਨਰੀ ਹੈਵਲੌਕ, ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਹਿਊਜ ਰੋਸ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ? 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ। ठीक है, वधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करैक्टली मैच? केड़ा पेयर की है करैक्टली मैच नहीं हैगा? बैकपुर मंगल पांडे, दिल्ली बहादुर शाह टू ते जनरल भगत खान, दिल्ली तो मौलवी अहमद अब्दुल्ला, लखनऊ तो बेगम हजरत महल, ब्रिज कदीर ते अब्दुल्ला। ठीक है, केड़ा की है मैच करैक्ट नहीं हैगा? ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ 1857? की कारण रहा है 1857 का रिवोल्ट की है फेल हो गया? लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ठीक है, ओनली वन कारण रहा, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। की कारण रहा 1857 का रिवोल्ट फेल होने? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट? इंपैक्ट की रहा है 1857 के रिवोल्ट का? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स विड्रॉन कर लिया, एंड ऑफ पेशवाशिप ते मुगल रूल, कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पासड ऑन टू ब्रिटिश क्राउन, के ऑल ऑफ द अबव? सारे दे सारे की है इंपैक्ट रहे ने रिवोल्ट ऑफ 1857 के? की कारण रहे ने? ठीक है, ऐसी ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ 1857, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਪ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਪ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, PPSC ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਭਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ।
जीके सिर्फ एक पेपर च नहीं हर पेपर च आनी है। ਉਹਨੂੰ पढ़ना ਤੁਹਾਡੀ जिम्मेदारी है तो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है जो कि है मैं कर रही हाँ। ठीक है, पढ़ना सीखो, रिवीजन करना सीखो। रिवीजन नहीं करोगे फिर औखा हो जाता है। रिवीजन करनी मस्ट है। मैं डीमोटिवेट करनी कोशिश नहीं करती, तुहानूं पंप दिंदी हाँ। हुण तुसीं उहनूं किस तरह लैंदे हो हुण तुहाडे उत्ते आ, पंप के तौर पर लैना कि किद्दां लैना। ठीक है जी, पढ़ाई करया करो, लैक्चर नूं लाइक करो, शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो, gillsmentortest.com नूं विजिट करो, ऑनलाइन पेपर दो। ठीक है, ई बुक्स लवो, बस पढ़ो। तुहाडे कोल हाले एक काम है, पढ़ना। ठीक है जी, हुण आपां मिलदे हां अपने नैक्सट लैक्चर दे विच।